पुड्डा इनकलेव वैलफेयर सोसाइटी दे अलाटियां ने पुड्डा प्रशासन ते मतरी मां वर्गा सलूक करन दा आरोप लगाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अलाटियां ते वसनीकां ने आख्या कि पुड्डा प्रशासन वल्लों प्लाट वेचण तो पहला सहूलतां देण दा वादा कीता गया सी, पर अज तक पुड्डा प्रशासन दियां गलत नीतियां दा खुमाइजा प्लाट दे अलाटियां ते वसनीकां नूं भुगतना पै रिहा। अलाटियां ने कहा कि अज पुड्डा प्रशासन 75% बकाया रकम दा नोटिस तां भेज रिहा है, पर अज तक उन्हां नूं वित्ती नुकसान दा भी सामना करना पै रिहा। अलाटियां ने कहा कि बुनियादी सहूलतां ना मिलण कारण एक पटीशन पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट विच पेश कीती गई सी, जिस दे बावजूद अज वसनीकां नूं बुनियादी सहूलतां तो सखणा रखिया जा रहा है। उन्हां कहा कि पुड्डा इनकलेव एक विच साइड ते अनअधिकारित धार्मिक ढांचे की मौजूदगी जो कि कदे भी पुड्डा प्रशासन वालों प्लाट वेचण तो पहला नहीं दिखाई गई अते अज पुड्डा प्रशासन ने अनअधिकारित धार्मिक स्थानां नूं हटाउण दी कोई भी कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि जंगलात महकमे की प्रवानगी की अणहोंद विच मुख्य मार्ग नाल संपर्क न होना, खाका योजना के अनुसार फुलकियां इनकलेव 2 नूं सड़क नूं जोड़न तो इलावा पार्का बागबानी का विकास, कोविड राहत नीति अते हदबंदी दीवार की अणहोंद अनुसार पुड्डा ना कोई बाउंड्री दीवार बनवा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुड्डा प्रशासन ने बिना किसी व्यूतबंदी तो कलोनी वेच के अलाटियां ते वसनीकां दे खून पसीने की कमाई नूं बर्बाद किया है ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ नहीं दे रहा। ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ जल्द कड्डे ताकि पुड्डा इनकलेव नूं आदर्श कॉलोनी का दर्जा मिल सके। ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੇੜੇ ਲਾ ਲਏ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਸ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ। सर मैं एक ना ऐड करांगा प्रॉपरली ने जी पहला गल कही है कि जो मानयोग हाई कोर्ट ने 15 जनवरी 2020 में साढ़े हक में फैसला किया। उन्होंने कहा कि इन्हों के जोड़े मसले हैं इंटरस्ट वाले जोड़े साढ़े तो इंटरस्ट पहला फालतू लिता 2016 के उसकी सुनवाई की जाए एज पर द एग्जिस्टिंग पॉलिसीज एंड नॉर्म्स एंड डायरैक्शनस लेड आउट ऑलरेडी बाय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। वो सर वो 15 जनवरी 2020 के ऑर्डर के हाई कोर्ट ने इन्होंने डायरैक्शन दी थी, इन्हों के वकील ने भरोसा दिता सी कोर्ट के पुड्डा के वकील ने कि असी 2 महीने के इन्होंने स्पीकिंग ऑर्डर जारी करने के हुक्म दिते गए थे कोर्ट वालों, मानयोग कोर्ट वालों। तो इन्होंने सर ना तो अपने ऑर्डर की कापी कढ़वाई, वो भी असी इन्होंने रिमाइंडर दिता जी कि ऑर्डर की कापी कढ़वानी चाहिए थी, उसी कढ़वा के इन्होंने हथ दी, चंडीगढ़ ऑफिस भेजी, पटियाला ऑफिस भेजी। उस तो बाद कोविड वाली प्रॉब्लम आ गई, 2 महीने भी लंघ गए। असीं फिर इन्होंने 14 महीने दोबारा रिमाइंडर लिखा, चंडीगढ़ भी लिखा, पटियाले भी लिखा, स्पीड पोस्ट में भेजे इन्होंने, कोई जवाब नहीं। उस तो बाद सर असीं इन्होंने मिल के भी गल की, कोई वो नहीं, ना तो कोई कार्रवाई करते। हुण पिछले जे कल पिछले हफ्ते सानूं इन्हों का एक रिप्लाई जरूर आया पटियाला ऑफिस का TO ऑफिस तो, उन्होंने इन्होंने कहा कि साडे कोल स्पीकिंग ऑर्डर जारी करने का जिहड़ा हुक्म है वो हैड ऑफिस चंडीगढ़ ने लेना है, तो तुसीं उन्हां नाल तालमेल बनाओ। तो उन्होंने कहने का मतलब है कि तुसीं चंडीगढ़ वाले नाल राबता करो, जबकि केस के जी पार्टी है वो PDA पटियाला भी है, पुड्डा तो है। इस करके साडी इन्होंने यही बेनती है कि घट्टो घट्ट मानयोग हाई कोर्ट के जो निर्देश हैं उन्होंने पालना की जाए ताकि वो जो उन्होंने फैसला है वो सिरे चढ़ सके। करना भी साढ़े एक बड़े शॉर्ट नोटिस की कॉल के तुसीं सारे ने इत्थे पहुँचे हो, पर असीं इत्थे दसना चाहते हैं भी जो पहला भी साडा पुड्डा की कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, उदों भी असीं अज तो 3 साल पहला प्रैस कॉन्फ्रेंस की सी और तुहाडे सारे सहयोग के नाल उन्हां दे कन्नां तक साडीआं जिहड़ियां मुश्किलां पहुंचियां ते उस तो बाद जिहड़ा एक्शन होया। अज भी असीं अपनी सारिया कोशिशां करके जो सानूं कोई रस्ता नहीं मिला, कोई हल नहीं मिला, तो असीं फैसला किया कि मीडिया बुला के प्रैस कॉन्फ्रेंस की जाए ताकि जिहड़ा पुड्डा साडे अलॉटिस दे नाल उत्थे नजायज़ धक्का कर रहा है भी वो उसनूं असीं सारिਆਂ ਦੇ सामने सामू कर सकीए। सब तो पहला तो 2015 में पंजाब की सब तो महंगी कॉलोनी पुड्डा इनकलेव का जिहड़ा इन्होंने ऐड दी 25,000 रुपये का जो रेट रखा गया पंजाब से किसी भी कॉलोनी इवन की मोहाली के विच भी ये रेट नहीं सीगा। असी इस मोटिव के नाल लिया कि बड़ी अच्छी लोकेशन है, शहर के हार्ट ऑफ द सिटी के विच है, तो इत्थे घर बनाना एक बड़ा अच्छा जिहड़ा लोगों का सुपना जिहड़ा साकार होएगा। पर जिमें जिमें असी उत्थे इनवॉल्व होंदे रहे
ਪੁੱਡਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 12% ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੀਮਤ ਭਰਾਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫਾਲਤੂ ਲਏ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਟੌਪ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਫਾਲਤੂ ਦਿਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇੰਨੀ ਪੌਸ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਬਣੀ ਹੈ, 2 ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਟਰਕਚਰ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਰਗਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੁੱਗਾ ਮਾੜੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪਲਾਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੇ, ਕਿਸੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਦੋਨੋਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਟਰਕਚਰ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮੀ ਮੁੰਡੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਡਾ ਟਾਈਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਟਰਕਚਰ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ ਸਕੀਮ ਕੱਟਿਆ, ਉਹ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਟਰਕਚਰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਖੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖੱਡਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਵਿੱਚ 100 ਫੁੱਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਫੋਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਪੁੱਡਾ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਐਂਟਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਹੀ। ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਾਲੋਨੀ, ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪਲਾਟ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਐਂਟਰੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਵੀ 4 ਪਾਰਕ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਭੰਗ ਦੇ ਬੂਟੇ ਬਣੇ ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ 4-4 ਫੁੱਟ ਦੇ ਭੰਗ ਦੇ ਬੂਟੇ ਉੱਥੇ ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਲਾਟ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਕ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ 5 ਸਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ। ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਾਰਕ ਫੇਸਿੰਗ ਸੀ 5% ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਪੁੱਡਾ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਉੱਥੇ ਪਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 80 ਮਕਾਨ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ 6-7 ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੋਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਕੋਈ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਸੀ ਓਪਨਿੰਗ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਨਿੱਤ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਲਾਟੀਜ਼ ਆ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਸੁਰਭੀ ਮਲਿਕ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲਾਵਾ ਸੁਰਭੀ ਮਲਿਕ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਉਹ ਵਰਬਲੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਲਿਖਤੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਵਰਬਲੀ ਵੀ। ਲਿਖਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 19 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਉੱਤੇ ਖੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੀਗਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵਿਕਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਉੱਥੇ ਢਾਂਚੇ ਖੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਮੇਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਦੂਜਾ ਉੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50-60 ਪਲਾਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ
ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਲਾਟ ਨਾ ਵਿਕਣ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਲਾਟ ਲੈ ਲਏ ਉਹ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ, ਰੋਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ 40 ਫੁੱਟ ਦੀ ਰੋਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਕਚਰ ਖੜੀ ਹੈ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਈਪ ਹੈ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਪਾਈਪ ਹੈ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪਲਾਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 60-70 ਪਲਾਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ, ਕੁਝ 50-60 ਕਰੋੜ ਦੀ, ਕਈ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਪਲਾਟ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕੇ ਤੋਂ ਪਏ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਏ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਲਕਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਉਹ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਮੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਪਈਆਂ ਉਹ ਨਜਿੱਠੀਆਂ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਐਨਕਲੇਵ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਐਨਕਲੇਵ ਦੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿਲਵਾ ਸਕੀਏ। ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27/5/2020 ਨੂੰ ਪੁੱਡਾ ਨੇ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਕੋਵਿਡ ਵਾਲੀ, ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੁੱਡਾ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਰਾਹਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਕਿ ਕੁਝ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚੇ ਗਏ, ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚੇ ਗਏ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਤੇ ਲਗਭਗ 60-70% ਪਲਾਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਰਾ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਫੈਕਟ ਆਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਇਫੈਕਟ ਉਹਨੇ ਦੂਜੇ ਡਰਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, 2 ਵਾਰੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ ਭਰਨ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਡੇ ਵੀ ਓਕੇ, ਮੋਢੇ ਵੀ ਓਕੇ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤੇ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਹ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਬਸ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਝੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆਇਲ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੇਲ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਲਾਣਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੰਜਪਣ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਲ ਲਾਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਫ੍ਰੀ ਲੀਫ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੁਣ ਬੜਾ ਹੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ।